Dear friends, today we are going to study a lesson of Standard 6th English subject, lesson number 4.2 Molai's Katoni means Molaiche Jungle. In this lesson, we are going to study about a person whose name is Zado Pang, who has worked so hard and turned the impossible work into possible. So, he has given some message in this lesson. He is an ideal person for all these Indians and for this planet. तर विद्यार्थी मित्रांनो, चला आपण पाहूया हा धडा. 4.2 मोलाईज कटोनी म्हणजे मोलाईचे जंगल. One day in the terrible summer season of 1979 changed the life of Jadov Pang. He lived in a small village on the banks of the Brahmaputra. The Brahmaputra is a great river. In places, it is more than 7 to 8 kilometers wide. It has many sandbars and even an island known as Majuli Island. Waters of Brahmaputra often flood Majuli and the sandbars. At times, the river even sweeps away some of the sandbars. 1979च्या भयंकर उन्हाळ्याच्या ऋतूमधील एका दिवसाने जाधव पँगचे जीवन पार बदलून टाकले होते. तो ब्रह्मपुत्राच्या काठी असलेल्या लहानशा गावात राहत होता. ब्रह्मपुत्रा ही एक प्रचंड नदी आहे. काही ठिकाणी ती 7 ते 8 किलोमीटर रुंद आहे. तिच्या मुखाशी अनेक वाळूचे बंधारे आणि माजुली नावाचे बेटसुद्धा आहेत. माजुली आणि वाळूचे बंधारे वारंवार ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्याने भरलेले असतात. काही वेळा वाळूचे काही बंधारे नदी जोरदारपणे उडवून लावते. When Jadhav was 15 years old, he saw a terrible sight. On one of the sandbars, thousands of snakes lay dead. They had been washed ashore the flood. With no trees to protect them, they had all died in the scalding sun. Jadhav was simply horrified. He sat down and wept. There and then he found his mission to turn the sandy barren land green with trees. For more than 30 years, Jadhav Pang toiled on the dry, barren area and transformed it into forest. जाधव जेव्हा 15 वर्षाचा असताना त्याने एक भयानक दृश्य पाहिले. वाळूच्या बंधाऱ्यापैकी एकावर हजारो सर्प मरून पडलेले होते. ते पाण्याच्या पुराबरोबर किनाऱ्यावर वाहून आले होते. त्याचे संरक्षण करायला झाडे नसल्यामुळे ते त्या सर्व तळपत्या उन्हात मरून गेले होते. जाधव सर्वस्वी भेदरून गेला. तो खाली बसून रडू लागला. तेच आणि त्याच वेळी त्याला ती वालुकामय ओसाड जमीन झाडांनी हिरवीगार करण्याचे त्याचे जीवनाचे ध्येय त्याला सापडले. प्रदीर्घ 30 वर्षापेक्षा अधिक काळ जाधवने त्या कोरड्या ओसाड क्षेत्रात खूप काबाड कष्ट केले आणि त्याचे जंगलात रूपांतर केले. जाधव पेंग्स फॅमिली and friends called him Molai. At first, Molai worked in a forest department scheme to plant trees. For some reasons, that work stopped. All the other laborers left, but not Molai. He decided to carry on the work all by himself. He went to the forest department officers
and the elders in his village. Molai, nothing grows on the sandbars. Don't waste your time. Many of them advise, but someone told him to try growing bamboo. The forest department people gave him some samplings. Early next morning, Molai went to the island and planted his first tree carefully. After that, he visited the island every day, watering and tending the plants with love. The plants began to grow. With them, Molai's hope also grew. He began to look for some samplings and other types of trees. He brought silk cotton sampling next. To his delight, they took root on the island. Part of the island was now dotted with green. Molai now spent all his time on the small island. Every day, without fail, he watered the plants, made fences around them, gave support to the samplings. He even carried good soil in his little boat and spread it near the जाधव पँगच्या कुटुंबातील माणसे आणि त्याचे मित्र त्याला मोलाई म्हणत असत. सुरुवातीला तो वन खात्याच्या झाडे लावण्याच्या योजनेत काम करीत असे. कोणत्या तरी कारणाने ते काम थांबले. इतर सर्व मजूर निघून गेले, परंतु मोलाई गेला नाही. त्याने ते काम स्वतः चालू ठेवण्याचे निश्चय केला. तो वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडे गेला आणि त्याच्या गावातील वडीलधाऱ्या लोकांच्याकडे सुद्धा गेला. मोलाई, त्या वाळूच्या बंधाऱ्यावर काहीच उगत नाही. तुझा वेळ फुकट घालू नकोस. त्यांच्यापैकी अनेकांनी सल्ला दिला, परंतु कोणीतरी त्याला बांबूची लागवड करण्याचा सल्ला दिला. वन खात्याने त्याला काही रोपटी दिली. दुसऱ्या दिवशी पहाटे मोलाई त्या बेटावर गेला आणि त्याने त्याचे पहिले झाड काळजीपूर्वक लावले. त्यानंतर तो त्या बेटावर दर दिवशी जाऊ लागला, रोपट्यांना पाणी देऊ लागला आणि त्याची प्रेमाने जोपासना करू लागला. रोपटी वाढू लागली, त्याचबरोबर मोलाईच्या अपेक्षाही वाढू लागल्या. तो आणखीन रोपे आणि इतर प्रकारच्या झाडांचा शोध घेऊ लागला. त्याने नंतर शेवरीच्या झाडांची रोपे आणली. त्याला आनंद देणारी गोष्ट म्हणजे ती त्या बेटावर मूळ धरू लागली. त्या बेटावर त्या वनविभागात हिरवळ विखुरली गेली. मोलाई आता आपला सर्व वेळ त्या लहान बेटावर घालवू लागला. तो दर दिवशी न विसरता त्या झाडांना पाणी देऊ लागला, त्याच्याभोवती कुंपणे घालू लागला, रोपट्यांना आधार देऊ लागला. तो आपल्या छोट्या नावेत सुपीक मातीसुद्धा आणू लागला आणि झाडाजवळ पसरू लागला. Someone told him that red ants are good for the soil. They would make the sandy soil fertile. Molai then carried heaps of them to the island. He was not put out by the ants' bites. He also took different types of grasses there. The green patches on the island became thicker and bigger. For months and years, Molai worked all down on the small patches of the island. He lived in the company of trees. He spoke to them. Maybe the trees understood his language. His words of affection, they responded, growing vigorously. With trees came birds, insects, and animals. They liked the place. Unknowingly, they brought many more seeds to the place. The place began to get rich with different forms of life. Even then, Molai did not abandon his work. The forest now became a second home for him. People in that area named it Molai's Cottony, means Molai's forest. कोणीतरी त्याला सांगितले की लाल मुंग्या
मातीकरता फार चांगल्या असतात. त्या वालुकामय माती सुपीक करतात. मोलाईने त्याचे ढीकच्या ढीक त्या बेटावर उचलून आणले. त्या मुंग्यांच्या चाव्याने तो कधी त्रस्त झाला नाही. त्याने तेथे वेगवेगळ्या प्रकारचे गवतसुद्धा नेले. त्या बेटावरील जमिनीचे हिरवे पट्टे आता अधिक घट्ट आणि अधिक मोठे झाले. महिनोमहिने, वर्षानुवर्ष त्या बेटावरील लहानशा जमिनीच्या पट्ट्यावर मोलाई एकट्याने काम करीत होता. तो झाडांच्या सान्निध्यात राहत असे. तो त्यांच्याशी बोलत असे. बहुधा ती झाडे त्याची भाषा, त्याचे प्रेमाचे शब्द समजती असतील. जोरदारपणे वाढू लागली. ती त्याला प्रतिसादही देऊ लागली. त्या झाडांच्या बरोबरच पक्षी, कीटक आणि प्राणी आले. त्यांना ती जागा आवडली. नकळत त्यांनी त्या ठिकाणी आणखीन खूपसे बियाणे आणले. विविध जीवनसृष्टीच्या स्वरूपात ते ठिकाण समृद्ध होऊ लागले. तरीसुद्धा मोलाईने आपले काम अर्धवट सोडून दिलेले नाही. ते जंगल आता त्याचे दुसरे घर झाले होते. त्या विभागातल्या लोकांनी त्याला, त्या क्षेत्राला मोलाईची कथोनी म्हणजेच मोलाईचे जंगल असे नाव दिले. टुडे मोलाईज कटोनी कव्हर्स an area of nearly 1500 acres, and with Molai's efforts it is growing every day. It houses thousands of different trees and plants and birds and animals including deers, apes and even rhinos and tigers. To cap it all, a herd of about 100 elephants has started visiting the forest every year. They stay there for about 3 months. The elephant visits show that the whole forest is in very good health. Molai is a happy man today. All this was not just smooth sailing. Apart from the hardships Molai had to suffer on the Iceland, working there in heavy rains and scorching heat. He had to face oppositions from the people too. He never thought of stealing from his forest, but others did. He had to guard his Iceland against poachers. When people wanted to cut down the trees, he stood up in the air in their defense like a rock. You will have to cut me before you cut the trees, he warned. हल्ली मोलाईच्या कथुनीने जवळजवळ 1500 एकरांचे क्षेत्र व्यापलेलं आहे आणि मोलाईच्या प्रयत्नांनी ते दिवसेंदिवस वाढतही आहे. त्या जंगलाने हजारो वेगवेगळ्या झाडांना, वनस्पतींना, पक्ष्यांना आणि हरिण, वानर, अगदी गेंडे आणि वाघांचा समावेश असलेल्या प्राण्यांना आश्रय दिलेला आहे. सर्वांवर कळस म्हणजे सुमारे 100 हत्तींचा एक कळप त्या जंगलाला दरवर्षी भेट देऊ लागलेला आहे. ते हत्ती तेथे सुमारे 3 महिने राहतात. हत्तींची हजेरी स्पष्ट दर्शवते की ते संपूर्ण जंगल स्तुस्थितीत आहे. सध्या मोलाई हा एक सुखी माणूस आहे. हे सर्व काही सुरळीत नव्हतं. अडचणी होत्या. मोलाईच्या त्या बेटावर मुसळधार पाऊस आणि होरपळून टाकणारी उष्णता सुद्धा होती. याचा सर्वांचा त्रास त्याला सहन करावा लागत होता. शिवाय लोकांचा विरोध सुद्धा सहन करावा लागला. त्याने त्याच्या जंगलातून चोरीची कधीच कल्पना केली नव्हती, परंतु इतरांनी मात्र त्या गोष्टीचा विचार केला होता. बेकायदा प्राण्यांची शिकार करणाऱ्याविरुद्ध त्याला पाळत ठेवावी लागत होती. लोक जेव्हा झाडे तोडू लागायचे तेव्हा तो त्यांच्या संरक्षणाकरिता
एखाद्या खडकासारखा त्या झाडांच्या समोर उभा राहायचा आणि म्हणायचा काय, तुम्ही झाडे तोडण्यापूर्वी तुम्हाला प्रथम मला कापून टाकावं लागेल, असे तो वारंवार त्या लोकांना बजावत होता. When the elephants came, they caused a lot of damage on the way. They destroyed the rice fields and huts. Even Molai's own hut was destroyed. People wanted to beat up Molai because it was his forest that invited the elephants. Molai was not afraid. He was firm in his resolve to create and protect a green cover for the land. In the end, most people left the area. They shifted the village to make way for the elephants. Molai keeps cattle for his own living. Luckily, he has full support from his family. They help him in his work in all possible ways. Molai's children will carry on his work. हत्ती तेथे आले तेव्हा ते येत असलेल्या मार्गावर त्यांनी खूप नुकसान केले. त्यांनी भाताची शेते आणि झोपड्या नष्ट केल्या. मोलाईची स्वतःची झोपडीसुद्धा. लोकांना मोलाईला मारहाण करायची होती, कारण त्याच्या जंगलानेच त्या हत्तींचे लक्ष वेधून घेतले होते. मोलाई घाबरला नाही. त्या जमिनीकरता हिरवे आच्छादन निर्माण करण्याचा आणि त्याचे रक्षण करण्याचा त्याच्या निश्चयावर तो ठाम होता. अखेरीस बहुतेक लोकांनी तो प्रदेश सोडला. हत्तींना रस्ता करून देण्याकरिता त्यांनी गाव दुसरीकडे हलवले. मोलाई आपल्या उपजीविकेकरता गुरेढोरे पाळतो. सुदैवाने त्याच्या कुटुंबाचा पूर्ण पाठिंबा त्याला आहे. ते त्याला शक्य होईल त्या सर्व प्रकारे मदत करतात. आता मोलाईची मुलेसुद्धा त्याचे कार्य पुढे चालू ठेवत आहेत. People outside Molai's own tribe didn't know about Molai's work. One day, a photographer roaming in that area found Molai working in his forest and guarding it. When he came to know that Molai had grown forests single-handedly, he was greatly impressed. He told the media, newspapers, TV channels, etc. about Molai's single-handed achievement. The forest department was impressed too. They decided to help Molai in his work. The government honored him with the Padma Shri Award. Molai now wants to spread his message throughout the country. Each one of us should plant and grow at least 2 trees. The trees will take care of the carbon dioxide we produce throughout our life and give us enough oxygen to breathe. Are you ready to help? मोलाईच्या स्वतःच्या जमातीबाहेरील लोकांना मोलाईच्या कार्याची माहिती नव्हती. एके दिवशी त्या विभागात भटकणाऱ्या एका छायाचित्रकाराने मोलाईला त्या जंगलात काम करताना व त्याची राखण करताना पाहिले. मोलाईने ते जंगल एका हाती वाढवलेले होते. हे समजल्यावर तो अत्यंत प्रभावित झाला. त्याने मोलाईच्या या एक हाती महान कार्याविषयी वर्तमानपत्रे, TV वाहिन्या इत्यादी प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली. वन खाते सुद्धा प्रभावित झाले. त्याने मोलाईला त्याच्या कामात मदत करण्याचे ठरवले. शासनाने त्याचा पद्मश्री पुरस्कार देऊन गौरव केला. मोलाईला आता आपल्यापैकी प्रत्येकाने निदान 2 झाडे लावावीत आणि वाढवावीत हा संदेश त्याचा संपूर्ण देशभर त्याला पसरावयाचा आहे.
आपण आयुष्यभर निर्माण करीत असलेल्या कार्बन डायऑक्साईडची व्यवस्था सांभाळण्याचे कार्य झाडे करतील आणि आपल्याला श्वासोच्छवासासाठी पुरेसे ऑक्सिजन वायू पुरवतील. तुम्ही सहाय्य करायला तयार आहात का, असा प्रतिप्रश्न जादव पेंग म्हणजेच मोलाई आपल्याला विचारतो. बघा मित्रांनो, विद्यार्थी मित्रांनो, एका व्यक्तीनं ज्याचं शिक्षण नाही, अडाणी व्यक्ती, पण जगासाठी एक आदर्श निर्माण ह्या व्यक्तीनं आपल्यासमोर ठेवलेला आहे. एक आदर्श निर्माण आपल्यासमोर केलेला आहे. जवळजवळ 1500 एकरामध्ये एकट्या व्यक्तीनं हजारो लाखो झाडं लावलेली आहेत आणि त्याचं संगोपन केलेलं आहे आणि संगोपन करून ती वाढवलेली आहेत आणि अनेक पशु पक्ष्यांना तिथं त्यांना घरं दिलेली आहेत. ह्या वाळवंटदार प्रदेशामध्ये सुद्धा जंगल निर्माण होऊ शकतो, ह्याचं एक उदाहरण ह्या व्यक्तीनं आपल्यासमोर मोलाईने ठेवलेलं आहे. अशाच पद्धतीचे आदर्श विद्यार्थी मित्रांनो आपल्यासमोर असले पाहिजेत. आता हा लेसन झाल्यानंतर ह्याच्यामध्ये येणारे जे काही डिफिकल्ट वर्ड्स आहेत ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. त्याच्यानंतर मग आपण त्याचं प्रश्न उत्तराकडे वळायचं आहे.